الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملك القدوس العزيز الحكيم. وقال الله تبارك وتعالى في آية أخرى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور دوستو، اسماء حسنہ کے اس سیریز میں انشاءاللہ آج قدوس پر ہم گفتگو کریں گے، اور قدوس کے ذیل میں اسی کے ساتھ ایک اور صفت بھی، اگرچہ کہ وہ لفظ قرآن پاک میں وارد نہیں ہوا ہے، قرآن پاک میں آیا نہیں ہے، لیکن اس کا روٹ ورڈ اور اس کا ورب فعل وہ قرآن پاک میں آیا ہے، اور وہ ہے سبوحن. قدوسن اور سبوحن، انشاءاللہ یہ دو اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں پر ہم گفتگو کریں گے، اور یہ دو نام ملتے جلتے بھی ہیں مفہوم کے اعتبار سے. اور اس کے علاوہ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں اسماء کو، یہ دونوں ناموں کو جوڑا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ ہیں ان کے سلسلے میں یہ بات آپ کی خدمت میں رکھ چکا ہوں کہ یہ اسماء حسنہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو بتلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی ربوبیت کو بتلاتی ہے. اسی لیے عام طور پر علماء نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو تین اہم خانوں میں، تین اہم ہیڈنگز میں تقسیم کیا ہے: صفات جمال، صفات کمال اور صفات جلال. یہ وہ صفات ہے کہ اگر ان کا صحیح کمبینیشن ہو، ان کا صحیح عقیدہ ہو، صحیح تصور ہو، تو انسان کی زندگی پر بہت خوشگوار اثر پڑتا ہے. اگر ان میں توازن نہ رہے، توازن بگڑ جائے، تو پھر انسان کی عملی زندگی بہت بگڑ جاتی ہے. اور اس کی سب سے بین اور کھلی ہوئی مثال عیسائیت ہے، جہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جمال کا غلبہ ہے، صفات جلال کا احساس نہیں ہے. وہ ایک نرم سا خدا بن گیا، نعوذ باللہ، جو انتقام نہیں لیتا، اور جو اپنے بیٹے کے آگے مجبور سا ہو گیا. اور اس کا عملی نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو زندگی بسر کرتے ہیں، زندگی میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، گناہوں سے روکنے والی کوئی چیز نہیں ہے، منمانی سے زندگی ان کی ہو کر رہ گئی. جہاں اللہ تعالیٰ کے جلال کا احساس زیادہ ہو گیا، جمال کا احساس کم ہو گیا، وہاں نعوذ باللہ خدا ایسا خطرناک ہو گیا کہ اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے انسان وہ جد و جہد کرتا ہے، وہ قربانیاں دیتا ہے کہ جوگی بن جاتا ہے، یوگی بن جاتا ہے، گھر سے باہر نکل جاتا ہے. چنانچہ آپ زردشت مذہب میں دیکھیں گے کہ یزدان کا جو تصور ہے ان کے پاس، وہ دراصل ایک آتشی مادے کا، غضبناک، تباہ کر دینے والا، برباد کر دینے والا، اور اسی وجہ سے وہ آگ کی پرستش کرتے ہیں کہ یہ آگ اس کی گویا کہ اس کے غضب کا، اس کی ناراضگی کا ایک نمونہ ہے، لہذا آگ کو خوش رکھو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو اسماء حسنہ کا تذکرہ فرمایا، اور جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 99 بتلایا ہے، اور حدیث شریف میں یہ مشہور روایت ملتی ہے کہ ان للہ 99 اسما، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، اور ان مبارک ناموں کو جو سمجھ لے گا، یاد کر لے گا،
ان کی حقیقت کو پالےگا، من احصاها فقد دخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہو کر رہے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے اس کو پکارو، اس کو یاد کرو، یہ تمہاری دعاؤں کا سرمایہ بنے۔ یہی وہ اسماء ہیں جن کے ذریعے سے تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، یہی اسماء ہے جس کو سمجھنے سے تمہارا عقیدہ سنبھل جائے گا، سنور جائے گا، بگڑے گا نہیں، اس میں ایک توازن رہے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء حسنہ کا قرآن پاک میں تذکرہ کیا۔ جب قرآن مجید میں یہ اسماء حسنہ آئے تو علماء نے لکھا کہ اب یہ اسماء حسنہ توقیفی ہیں۔ یہ ایک اصطلاح ہے شریعت کی، توقیفی۔ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کتاب و سنت سے ہم لے سکتے ہیں، اپنے سے نہیں بنا سکتے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن، علم، رحمان نے قرآن سکھلایا۔ اب آپ اللہ تعالیٰ کو معلم نہیں پکار سکتے، سکھلانے والا نہیں۔ کیوں؟ معلم کا لفظ نہ قرآن پاک میں آیا ہے اللہ کے لیے، نہ حدیث شریف میں، لہذا ہم اپنے سے کوئی نام اللہ کا ایجاد نہیں کر سکتے۔ اسماء حسنہ توقیفی ہیں، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں یا تو قرآن مجید سے ماخوذ ہوں گے یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے۔ لہذا قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ کے 99 نام آئے ہیں، ان ناموں کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تقریباً 17-18 نام بھی بتلائے ہیں، لیکن یہ نام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں یا اپنی دعاؤں میں پکارا ہے ان ناموں سے، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ نام دراصل کسی نہ کسی نام کی تشریح ہے، اس کا ایکسٹینشن ہے اور اسی کی وضاحت ہے، اسی سے تعلق رکھنے والا ہے۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا قدوس جو لفظ ہے قرآن مجید میں آیا ہے، اس کا میں ابھی تذکرہ کروں گا، اور اسی کی تشریح کرنے والا لفظ سبوح ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں یہ لفظ اختیار فرمایا کرتے تھے۔ قدوس کا لفظ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے لیے 2 جگہ آیا ہے، اور وہ دونوں مقامات میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھ دیے۔ ایک تو سورۃ الجمعہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو اس کائنات میں ہے، زمین و آسمان میں ہے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ستائش بیان کرتی ہیں۔ الملک، وہ شہنشاہ جس کی شہنشاہیت دائمی ہے۔ القدوس، جس کی ابھی میں وضاحت کروں گا کس کو کہتے ہیں۔ العزیز الجبار۔ سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ یہاں بھی لفظ قدوس آیا ہے۔ یہ 2 مقام پر اللہ تعالیٰ کی صفت کے لیے یہ لفظ آیا ہے، لیکن اس کے علاوہ اور مقامات ہیں جہاں اس لفظ کے روٹس، جڑیں سیم ہے، ایک ہے، شاخیں الگ الگ ہے، ان کا بھی میں تذکرہ کروں گا۔ سب سے پہلے ہم قدوس سمجھ لیں، جسے اردو میں بھی ایک لفظ مستعمل ہے مقدس۔ مقدس کے معنی ہم عام طور پر سمجھنے لگے ہیں، اور جو غلط بھی نہیں ہے، بہرحال ٹھیک ہی ہے، لیکن صحیح ٹو دا پوائنٹ نہیں ہے۔ مقدس کے معنی ہم سمجھتے ہیں ہولی، قابل تعظیم، جس کی ایک مذہبی اہمیت ہو۔ اسی سے کتاب مقدس کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، اسی سے ہم ارض مقدس کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ صحیح معنوں میں قدس کا جو لفظ بنا ہے، جس سے کہ قدوس فاعول کے وزن پر یہ صیغہ آیا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں المبارک الطاہر من کل عیب ونقص، وہ بابرکت ذات جو ہر عیب، ہر نقص سے بے عیب ہو، پاک ہو، محفوظ ہو۔ یہ ہے اس لفظ کا مفہوم۔ اور لازمی بات ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جب یہ لفظ ہم استعمال کر رہے ہیں تو وہ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت تو ہے ہی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہر نقص اور ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ جو ہے قدوس کا لفظ ایک پازیٹیو میننگ دیتا ہے،
جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، نماز ہم شروع کرتے ہیں، اکبر جو ہم نے کہا وہ بہت پازیٹیو ہے، ہم نے کوئی اس میں نگیٹو بات نہیں کی. اللہ سب سے بڑا ہے، دا گریٹسٹ ون، سب سے عظیم اعلیٰ مرتبت اللہ تعالیٰ ہے. لیکن کبھی کبھی یاد رکھیے نفی بھی کرنی پڑتی ہے، نگیٹو میننگ بھی بیان کرنے پڑتے ہیں. جیسے مثلا میں کسی صاحب کے بارے میں کہوں یہ بہت سچے ہیں، آخری درجے کے سچے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے الصادق الامین. لیکن کبھی کبھی ہم کو یوں بھی تو کہنا پڑتا ہے خاص سچویشن میں، یہ صاحب جھوٹے نہیں ہیں، یہ نگیٹو میننگ ہے. دیکھیے یہ صاحب جھوٹے نہیں ہیں، یہ بھی تو ہم کو کہنا پڑتا ہے. ہم کہیں یہ علامہ ہیں، یہ پازیٹیو میننگ ہے، بہت بڑا عالم. کبھی کبھی یہ کہنا پڑتا ہے یہ صاحب جاہل نہیں ہے، ارے بھائی یہ جانتے ہیں یہ جاہل نہیں ہے، حالات کا تقاضا ہوتا ہے تو ہم یہ نگیٹو انداز میں بھی بیان کرتے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے خود انسان کے سلسلے میں انہو کان ظلوما جہولا ارشاد فرمایا، بڑا جاہل ہے انسان، اس وقت تک جاہل ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے وابستہ نہ ہو جائے. جب اللہ کی کتاب سے وابستہ ہوتا ہے تو جہل اس کا دھیرے دھیرے پھر دور ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے. تو کبھی کبھی یہ کہنا پڑتا ہے کہ فلاں صاحب جاہل نہیں ہے، فلاں صاحب جھوٹے نہیں. ایسے ہی کہیں کہیں اللہ تعالیٰ کی تنزیہ، یہ بھی ایک عربی لفظ ہے، اللہ تعالیٰ کی تنزیہ یعنی اس کی ذات کو بے عیب قرار دینا پڑتا ہے منفی الفاظ میں، نفی کے الفاظ میں. جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ مثبت ہو گیا. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہیں ہے. دیکھیے کسی کا باپ نہیں ہے، کسی کا بیٹا نہیں ہے، نفی کی جا رہی ہے. تو یہ نفی جب کرتا ہے بندہ، جب نفی کے انداز میں اللہ تعالیٰ کو بے عیب قرار دیتا ہے کہ اللہ کمزور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو تھکن نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں آتی، جب یہ الفاظ میں ہم تعبیر کرتے ہیں تو اس کو تسبیح کہتے ہیں. اور اسی سے سبوح کا لفظ بنا، منفی انداز میں اللہ کی پاکی بیان کرنا، منفی انداز میں اللہ کی پاکی بیان کرنا کہ جو صفات اللہ کی شان کے لائق نہیں ہیں ان صفات کی نفی کرنا، ان کا انکار کرنا. قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کہیں ارشاد فرماتا ہے کہ اس کو تھکن چھو کر نہیں جاتی، کہیں ارشاد فرمایا آیت الکرسی میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، اس کو نیند کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اونگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ ساری کہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید، اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، اللہ دینے عز ہے. لہذا یہ جب آپ منفی صفات کا تذکرہ کریں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ آپ کی ذات کے لیے یہ زیبا نہیں، یہ زیبا نہیں ہے، تو پھر یہ ہو جائے گی تسبیح. اور اسی سے لفظ بنا ہے سبوح، وہ ترجمہ ہم وہی کریں گے وہ ذات جس میں کوئی عیب نہیں ہے. لیکن تسبیح کے معنی ہوتے ہیں موٹے موٹے الفاظ میں برتن دھونا، اور تقدیس کے معنی ہوتے ہیں برتن کو بھرنا. یہ نفی کے ذریعے سے اللہ کی صفات کا اقرار کرنا یہ ہے تسبیح، اور مثبت انداز میں اللہ کی صفات کا اعتراف کرنا یہ ہے تقدیس. یہ دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ جمع کیا. میں نے عرض کیا نا لفظ قدوس دو ہی جگہ آیا ہے، لیکن اس روٹ ورڈ سے نکلنے والی شاخیں بہت سی آئی ہیں. اور سبوح قرآن مجید میں نہیں آیا، لیکن تسبیح یہ تو یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ابھی آیت پڑھی گئی اس میں ہے. اور یہ دونوں ایک جگہ جمع ہوئی یکجا، وہ بہت پیارے انداز میں وہ آپ نے سورۃ البقرہ میں سنا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ ہم اس روئے زمین پر ایک ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ کے بعد دیگر نسل آتی چلی جائے گی، دنیا کو آباد رکھے گی، تو فرشتوں نے کہا پروردگار ایسی نسل کی کیا ضرورت ہے جو ایک نسل ہٹے گی تو دوسری نسل آئے گی، اور جب یہ نظام ہوگا کہ ایک نسل ایک جنریشن ہٹے گی تب دوسری جنریشن کو موقع ملے گا، تو یہ تو خوریزی کریں گے، ماریں گے، کاٹیں گے، سیٹ خالی کرنے کے لیے وہ پچھلے کو دھکیلیں گے، تو بڑا
खून खराबा होगा दुनिया में। वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, तस्बीह और तक़दीस दोनों। और तरतीब देखिए, ऐ अल्लाह हम यहाँ मौजूद हैं जो तेरी हर उस सिफत को जो तेरी शान के लायक नहीं है, हर उस ऐब को, हर उस चीज को बयान कर देते हैं जो तेरी शान के लायक नहीं, और हम कमाल की सारी सिफतें आपके साथ हम जोड़ते हैं। नुक़द्दिसु लका, हम आपकी तक़दीस भी करते हैं, तस्बीह करते हैं। पहले लफ्ज़ तस्बीह शायद फरमाया नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका, फिर फरमाया व नुक़द्दिसु लका, हम तस्बीह भी करते हैं, तक़दीस भी करते हैं। आप अल्लाह सुबूहन भी है, आप कुद्दूसन भी है, लिहाजा इस ड्यूटी के लिए हम मौजूद हैं। आप फिर नस्ल इंसानी को क्यों पैदा फरमा रहे हैं? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मैं जो जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। वो एक दूसरा मकाम है कि अल्लाह ताला ने जिस हिकमत के साथ इंसानों को पैदा किया, वो हिकमत पहले फरिश्तों से मख्फी थी, फिर बाद में पता चल गई। मैं यहाँ ये अर्ज कर रहा हूँ कि सुबूहन और कुद्दूसन का जो मफहूम हमारे सामने इस वक्त आ गया है वो ये कि जो सिफात अल्लाह ताला की शायाने शान नहीं है उनकी नफी कर देना, और कुद्दूस कमाल की जो सिफात है कि अल्लाह बेहैब होने पर जो दलालत करती है वो सिफात अल्लाह ताला की जानिब मंसूब करना, ये है। अल्लाह ताला की जात तमाम उयूब से पाक है। जब हम तमाम उयूब से पाक है कहते हैं तो इसकी वजाहत नहीं हो पाती। इसकी वजाहत इसलिए नहीं हो पाती कि बहुत सी सिफतें हमारे लिए वो खूबी है, लेकिन अल्लाह ताला के पास वो आयब है, अल्लाह ताला से वो बहुत दूर है, अल्लाह ताला उसको करीब नहीं फटकने देता। मसलन एक सेहतमंद इंसान के लिए नींद आयब नहीं है, सेहतमंद होने की दलील है। नींद नहीं होगी तो आप डॉक्टर को खुशामद करेंगे, फीस देंगे, टैबलेट लाएंगे, सोएंगे। तो नींद एक सेहतमंद इंसान के लिए आयब नहीं, लेकिन नौजुबिल्लाह अल्लाह ताला के लिए बहुत बड़ा आयब है, वहां नींद नहीं। अच्छे दोस्त के साथ, रफीक कार के साथ, अपने शरीक के साथ जिंदगी बसर करना बहुत अच्छी बात है, शरीक हयात होना ऐब नहीं है इंसान के लिए। लेकिन अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह ताला के लिए किसी को शरीक तजवीज करना इंतहाई बड़ा जुर्म है, इंतहाई बड़ा गुनाह है, वहां जाके अल्लाह ताला की जात के लिए ऐब है। तो अल्लाह ताला की कुदरत और उसका कमाल और उसकी जो शान है, उस लिहाज से किसी किस्म का कोई ऐब हमारे जहनों में नहीं आना। जब हम अल्लाह ताला की ऐसी सिफात का तज़किरा करेंगे तो फिर वो सिफात दरअसल कुद्दूसी सिफत होंगी, और अल्लाह ताला की सिफत वो कुद्दूस करार पाएगी। और कुद्दूस करार पाने के माने ये होंगे कि अल्लाह ताला की कुदरत कंप्लीट है, लिहाजा अल्लाह ताला को किसी पुर्जे की जरूरत नहीं है, उसकी कुदरत कंप्लीट है। वकुन कहने से फयकुन वजूद पा जाता है, उसको लेबर की जरूरत नहीं है, उसको इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला की सिफत रहमत वो कंप्लीट है। दुनिया में इंसान जब कभी शफीक बन जाता है, मेहरबान बन जाता है, 10 बार रहम करता है, 15 बार रहम करता है, लेकिन आखिरी बार वो नाराज ही हो जाता है। लेकिन अल्लाह ताला की रहमत में कमी नहीं है, नक्स नहीं है, कामिल है उसकी रहमत, बल्कि अकमल है, कामिल से भी बुलंद है। इतनी कामिल है कि 1000 बार इंसान गुनाह करे लेकिन अल्लाह की तरफ लौट कर जाए, उसकी तौबा कबूल करता है, कभी बेजार नहीं होता। वो जैसे इंसान बेजार हो जाता है ना, 1 गलती, 2 गलती, 3 गलती, हजरत खजिर भी तीसरी गलती पर अगर मुनासिब हो तो मैं कहूँ बेजार हो गया और कहा हाजा फिराक बैनी व बैनक, ऐ मूसा अब आप चले जाएं, आप हमारे साथ नहीं रह सकते। लेकिन अल्लाह ताला का आलम यह है कि 100 कत्ल करके बंदा अल्लाह ताला की रहमत की तरफ रुजू कर रहा है और फिर अल्लाह ताला उसको शर्मिंदा नहीं करता और उसकी तौबा को कबूल करता है। अल्लाह की रहमत कामिल है, अल्लाह ताला की मग़फ़िरत कामिल है, अल्लाह ताला की हिकमत कामिल है। उसकी हिकमत का आलम यह है कि हमारा जो हकीम और दानिश्वर होता है वो 1000 काम करता है तो 999 काम अच्छे होते हैं, लेकिन एक काम गलत होने का इम्कान रहता है। एक काम बहरहाल गलत हो जाता है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी रह जाती है, खामी रह जाती है। इस खामी के बगैर इंसान का कोई काम मुकम्मल नहीं हो सकता। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मारकतुल आरा किताब लिखी, उस किताब का नाम है किताबुल उम। आज तक वो किताब
عربی لٹریچر میں اپنے ادب اور اپنی معلومات کے اعتبار سے ایک ریفرنس بک ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام بھی آپ جانتے ہیں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 70 مرتبہ اس کتاب کو ایڈٹ کیا، 70 مرتبہ ایڈٹ کیا، اور ہر مرتبہ کچھ نہ کچھ غلطی نکلتی تھی. تو آخری مرتبہ اپنے شاگردوں کو کتاب کا، اس زمانے میں قلمی نسخہ ہوتا تھا، کتاب کا نسخہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ جاؤ لے لو، اب اس کو ڈکٹیٹ کر لو، اس کے کاپیز کر لو. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی کتاب کے سوا کسی کتاب میں غلطی نہ رہ جائے اس کا امکان نہیں ہے. بہرحال غلطی نکلتی ہے، بہرحال غلطی نکلتی ہے. اللہ کی کتاب غلطیوں سے محفوظ. ہمارے یہاں کوئی نہ کوئی عیب، کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی نکل ہی آتی ہے. تو میں نے عرض کیا ایک دانشور، ایک بڑا حکیم آدمی، دانا و بینا، اس نے 1000 کام کیے تو بہت ممکن ہے 999 کام اس کے اچھے رہے ہوں، مگر ایک کام میں تو فالٹ نکلے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ایسی ہے کہ اس کے کسی کام میں کوئی ایسا پہلو نہیں ہے نعوذ باللہ جس کو ہم کہہ سکے کہ دانائی حکمت کے تقاضے کے خلاف ہو. اور چیلنج کیا، اس نے چیلنج کر کے کہا تمہارے سامنے جو ہماری مخلوق ہے وہ چھوٹی نہیں ہے، ایک کتاب نہیں ہے. ایک کتاب تو اللہ تعالیٰ نے دی، کائنات بھی دی، اتنی بڑی کائنات دی، اتنی بڑی کائنات دی کہ اس میں بلینس آف اسٹارز ہے، کیا کیا نظام ہے. تو ارشاد فرمائے اس کائنات پر ریسرچ کرو، فرجیل بصرا، بار بار کرو، بار بار کرو، کئی بار کرو. یاد رکھو ہر بار تم اللہ کے نظام میں عیب نہیں نکال سکو گے. تمہاری نگاہیں تھک جائیں گی، تمہارا ریسرچ تھک جائے گا، لیکن اللہ کی حکمت میں کوئی عیب نہیں نکال سکو گے. تم ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، تمہارا ریسرچ تھک جائے گا، لیکن اللہ کے نظام میں کوئی خامی تم نہیں نکال سکتے. اس کی حکمت کامل ہے، اس کا علم کامل ہے. جب ہمارا اور آپ کا علم کا معاملہ آتا ہے تو خیر ہمارا علم تو چھوڑ ہی دیجیے، بہت ہی بہت ناقص ہے. لیکن جب رسولوں اور نبیوں کے علم کا معاملہ آتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل امین نے قیامت کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف یہ کہا کہ میرا علم تمہارے علم سے زیادہ نہیں ہے قیامت کے بارے میں. لیکن اللہ تعالیٰ کا علم اکمل ہے، بے عیب ہے، انکمپلیٹ ہونے کا وہاں کوئی تصور نہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، دونوں اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے بھی، مکان کے اعتبار سے بھی. زمانہ کوئی چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے، اور جگہ کوئی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ صاف ارشاد فرماتا ہے کہ رات کی تاریکی میں سمندر کے موجوں کے نیچے کیا ہو رہا ہے پروردگار اس سے بخوبی واقف ہے. تمہارا دل دھڑکتا ہوا کیا کر رہا ہے پروردگار اس سے واقف ہے، اس کا علم بھی کامل ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں کامل ماننا. اور جب اس کاملیت کا اقرار کریں گے، ہم بے عیب قرار دیں گے، تو یہ ہم اللہ تعالیٰ کو قدوس کہیں گے. اب یاد رکھیے اسی سے ایک اور کانسیپٹ چلا جس کو میں نے بھی عرض کیا تھا، اردو میں کہتے ہیں، قرآن پاک میں بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، ایک مقدس زمین جو تمہارے لیے مقدر کر دی گئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، آپ آگے بڑھے وہ زمین فتح ہو جائے گی. اسی بنیاد پر ہم اردو میں کہتے ہیں بیت المقدس، لیکن صحیح عربی تلفظ ہے بیت المقدس. اسی اعتبار سے ہم اور بھی چیزوں کے بارے میں مقدس کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ مقدس اس اعتبار سے ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں عیب نہیں چھوڑتا ہے، اس کو بابرکت بنا دیتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ لازمی بات ہے مخلوق کے اعتبار سے وہ بے عیب ہونے کی وجہ سے اور پاک ہونے کی وجہ سے ان کو ہم مقدس کہنے لگتے ہیں. اور یہ جائز بھی ہے، زمین کے لیے بھی استعمال کیا گیا، کتاب کے لیے بھی استعمال کیا گیا. قرآن مجید بھی کتاب مقدس ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کی وجہ سے ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا، عیب سے اس کو پاک کیا. اب آگے آئیے آپ، سبوہن کا مسئلہ ہے. سبوہن کا مسئلہ بالکل وہی ہے، بس یہ ہے کہ ہم اعتراف کریں. اور اعتراف کیسے کریں؟ اللہ تعالیٰ صاف ارشاد فرماتا ہے کہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم اس کی تسبیح نہیں سمجھ سکتے. تسبیح کس کو کہیں گے؟ اب آپ غور کریے. تسبیح کہیں گے کہ وہ اعلان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی عیب نہیں، اس کے نظام میں عیب نہیں، اس کی ذات میں عیب نہیں، اس کی صفات میں عیب نہیں ہے. اب آپ پوری کائنات پر غور کیجئے، پوری کائنات یہ بتلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی عیب نہیں.
اللہ تعالیٰ साफ इरशाद फरमाता है युसब्बिहु लहु समावात, उसके लिए आसमान तस्बीह बयान करते हैं, उसके लिए जमीन, उसके लिए परिंदे, उसके लिए सारी मखलूक, यहाँ तक के समंदर की मछलियां। अब आप हर एक के क्रिएशन पर गौर कीजिए, आपको पता चलेगा कि वाकई अल्लाह ताला की जात बेअयब है। उसने इस शान के साथ पैदा किया, इस शान के साथ पैदा किया कि उसमें अल्लाह ताला ने सारी उसकी अपनी सलाहियत वदियत कर दी, पूरी हिकमत के साथ, पूरे इल्म के साथ। लिहाजा अल्लाह ताला की बेअयब होने की सिफत पूरी मखलूक बयान करती है, सारी मखलूक बयान करती है। और हमको भी हुक्म हुआ, चुनाचे मुसब्बिहात सूरतें हैं, अल्लाह ताला ने कहीं इरशाद फरमाया सब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, कहीं इरशाद फरमाया सब्बिह इस्म रब्बिकल आला, कहीं इरशाद फरमाया युसब्बिहु लहु, कहीं इरशाद फरमाया सब्बह लहु, कि अल्लाह की पाकी बयान करो, अल्लाह की पाकी बयान करती है, अल्लाह की पाकी बयान की गई। मुख्तलिफ सेगों में अल्लाह ताला ने कहा, जिसको हम मुख्तसर अल्फाज में कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हम सुभान अल्लाह कहते हैं तो उसका मफहूम होता है ऐ अल्लाह, आपकी जात बेअयब है, आपकी जात में कोई नक्स नहीं, आपके पास थकन नहीं, आपके पास नींद नहीं, आपके पास कमजोरी नहीं, आपके पास सपोर्ट की जरूरत नहीं, आपको ताईद की जरूरत नहीं। अब आप देखिए, अगर ये सिफात को हम सही न समझे, कैसी गुमराहियां पैदा होती कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाजिल हुई, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने किताब मुकद्दस लोगों तक पहुंचा दी और लोग उसका तर्जुमा करने बैठे या अपनी याददाश्त से उसको लिखने बैठे, तो उसमें उन्होंने देखा कि अल्लाह ताला ने 6 मुख्तलिफ अदवार में इस कायनात को पैदा किया। कुरान मजीद में भी आया है। अब उनको क्या महसूस हुआ, 7वां दिन क्यों खाली हो गया? अब आप मेरे अल्फाज पे गौर कीजिए, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है हमने सित्तत अय्याम 6 अदवार में, पीरियड्स कह लीजिए आप, मरहले, 6 मरहले थे जिसमें अल्लाह ताला ने कायनात को पैदा किया। क्योंकि हर काम अल्लाह ताला बतदरीज करता है, ग्रेजुअली, अचानक पूरी वजूद में आ जाए कायनात, ऐसा नहीं किया उसने, धीरे 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 धीरे। जब ये 6 अदवार का उन्होंने लफ्ज देखा तो उन्होंने कहा कि 7वां भी एक होना चाहिए ताकि 7 दिनों में हर चीज हो। तो अब 7वें दिन का जब तसव्वुर आया तो उन्होंने बढ़ा दिया ये लफ्ज। किताब पैदाइश में आप देखेंगे कि अल्लाह ताला ने 6 दिनों में ये कायनात पैदा की। पहला दिन आसमान, दूसरा दिन दरख्त, तीसरा दिन समुंदर, वो उसमें तफसील है मुझे याद नहीं। उसके बाद कहा और 7वां दिन उसने आराम किया क्योंकि वो थक गया था। 7वां दिन वो आराम के लिए मखसूस किया क्योंकि वो थक गया था। अल्लाह की जात में उन्होंने एक ऐब तजवीज कर दिया, नौजुबिल्लाह, एक ऐब मंसूब कर दिया कि थकन अल्लाह ताला को भी होती है, नौजुबिल्लाह। अब वो इंसानी ज़हनी काविश, उस जमाने के 4000 साढ़े 4000 साल हो गए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, नहीं तकरीबन 2000 साल हो गए। तो 2000 साल पहले का जहन उसने लिखने को तो लिख दिया। लिखने के बाद अब मौजूदा दौर में तहकीकात हुई तो मालूम ये हुआ कि जब सूरज नहीं था तो दिन और रात का तस्वुर नहीं, जब दिन और रात नहीं तो डे नहीं, दिन नहीं, और जब दिन नहीं तो 7वां दिन नहीं, 7वां दिन नहीं तो आराम का मसला नहीं। पूरी की पूरी एक आयत या एक हिस्सा उनकी किताब का गलत साबित हो गया साइंटिफिकली, और मजाक उड़ाया उसको साइंटिस्टों ने, कहा ये कैसे हो सकता है अल्लाह ताला का कलाम। लिहाजा एक ऐब अल्लाह ताला की बात में तजवीज करने की वजह से कि हम जब लगातार एक काम करते हैं तो एक मरहले में आके थक जाते, तो ये थकन अल्लाह के साथ भी होनी चाहिए, उन्होंने तजवीज कर दी। और उसकी वजह से फिर वो किताब जो है मज़ह का खैज बन गई, लतीफा बन गई। अल्लाह की जात बेअयब है, उसको आराम की कोई जरूरत नहीं। जब कुरान पाक नाज़िल हुआ तो कुरान मजीद ने इस्लाह कर दी, कुरान पाक ने इस्लाह कर दिया। इरशाद फरमाया हमने 6 अलग अलग दौर में 6 मुख्तलिफ मरहलों में इस कायनात को पैदा किया। वमा मस्सना मिन लुगूब, जर्रा बराबर हमको थकन नहीं हुई, थकन हमारे करीब नहीं खटक सकती। थकन नामी कोई चीज अल्लाह ताला के साथ वो जेबा नहीं है, लफ्ज का तुम इस्तेमाल करो। वमा मस्सना मिन लुगूब इरशाद फरमाया। जब कुरान मजीद की आयत हम पढ़ते हैं, इसकी तफसीर करते हैं, और अगर ये ओल्ड टेस्टमेंट हमारे सामने न हो तो फिर ये आयत का हुस्न निखर के नहीं आता। उस किताब में जो ऐब है और उस ऐब को अल्लाह ताला ने जो दूर किया, उस गलती का जो अल्लाह ताला ने इस्लाह की, वो यहाँ निखर कर हमारे और आपके सामने आती कि अल्लाह ताला नफी कर रहा है थकन की,
اور نفی کرنا، عیب کی نفی کرنا، نگیٹو انداز میں بیان کرنا وہ تسبیح ہوتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وہاں تھکن نہیں، وہاں نیند کا تصور نہیں۔ انسانوں نے کیا دیکھا کہ تنہا نہیں جی سکتے، ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا ان لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی نعوذ باللہ شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے متخذ صاحبۃ ولا ولدا، اس کو نہ ساتھی کی ضرورت ہے، شریک حیات بیوی کی ضرورت ہے، نہ اس کو اولاد کی ضرورت ہے۔ اولاد کی ضرورت ایک عیب ہے، یاد رکھیے۔ ہمارے لیے خوبی ہے اولاد ہونا، ہمارے لیے خوبی ہے، اولاد ہوئی تو اس کے معنی ہم کمپلیٹ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ایک عیب ہے۔ کیوں؟ آپ غور کیجیے، اولاد کی ضرورت اس ذات کو پڑتی ہے جو ذات معدوم ہو جائے، ختم ہو جائے، تو اولاد اس کی نیابت کرے گی۔ پھر اولاد کی ضرورت اس ہستی کو پڑتی ہے جو کمزور ہو جائے، بڑھاپے میں اولاد کی ضرورت ہو۔ اولاد کی ضرورت اس کو پڑتی ہے جو اپنے جیسے مثل بلکہ اپنے سے عمدہ اور اعلیٰ چاہتا ہے کہ دنیا پر پھیلے۔ لہذا اولاد کی ضرورت یہاں ہے جہاں اللہ سے اعلیٰ نہیں ہو سکتا، اللہ کے بعد والا کوئی نہیں ہو سکتا، اور اللہ کا سہارا کوئی نہیں بن سکتا، تو وہاں اولاد کی کوئی ضرورت نہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس نے نہ اپنا جوڑا بنایا، نہ اس نے اس کی کوئی اولاد، بلکہ ارشاد فرمایا کہ اولاد کی تجویز اللہ کی جانب کر دینا، اولاد کی نسبت اللہ کی جانب کر دینا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ سورہ مریم میں ارشاد فرماتا ہے تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، ایسا بڑا گناہ ہے کہ آسمان ٹوٹ کر ان پر گر پڑے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اور زمین شق ہو جائے، یہ اس میں سما جائے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، رحمان کے لیے اولاد کی تجویز کرتے ہیں، اس کو کمزور سمجھتے ہیں، اس کو ضرورت مند سمجھتے ہیں کہ اسی کے مثل کوئی چیز ہو جائے اور پھر اس کا ساتھ دے، نعوذ باللہ۔ لہذا یہ عیوب کیوں پیدا ہوئے، یہ بے راہ روی کیوں پیدا ہوئی؟ اس لیے کہ اسماء حسنہ کا ان کے پاس صحیح تصور نہیں تھا، اسماء حسنہ کا صحیح تصور نہیں تھا۔ اسماء حسنہ کو جہاں سمجھنا ضروری ہے، وہیں ان اسماء حسنہ کا زندگی پر ایک اثر پڑنا چاہیے۔ اگر ہماری عملی زندگی پر اثر نہیں پڑ رہا ہے تو یہ ایک نظریاتی چیز ہو کر رہ جائیں گے۔ اب آپ ذرا سبوح اور قدوس کا اثر دیکھیے، اس کو میں ایک مثال کے ذریعے سے بیان کرتا ہوں کہ آپ کے گھر اطلاع آئی کہ ایک مہمان آنے والے ہیں، وہ مہمان بڑے چہیتے بھی ہیں، آپ کے محبوب بھی ہیں، ایسا نہیں کہ آپ ان کے آنے سے بیزار ہو رہے ہو، پریشان ہو رہے ہو، یہ کیا درد شریف۔ موجودہ دور میں مہمان ایک مصیبت بن گئی، پچھلے دور میں مہمان اللہ کی رحمت ہوا کرتی تھی، لوگ مہمانوں کے لیے دعا کرتے تھے، اور مہمان آ جائے تو یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے برکت آ گئی۔ آج کل چھوٹے چھوٹے گھروں کا رواج اور جو اپارٹمنٹ کی زندگی، تو مہمان آنے کی اطلاع ملتی ہے تو پھر انسان عام طور پر سوچتا ہے کہ چند دنوں کے لیے میں بھی تالا لگا کے کہیں شفٹ ہو جاؤں۔ لکھنؤ میں ایک لطیفہ ہمارے استاد سنایا کرتے تھے کہ مہمان آ گئے، پرانے خاندانی رشتہ دار، دروازہ انہوں نے کھٹکھٹایا، انہوں نے اوپر سے جھانک کے دیکھا کہ ارے یہ تو آ گیا، اور اس کو تو رکھنا پڑے گا ہفتہ 10 دن، تو بجائے دروازہ کھولنے کے اوپر ہی سے کہا اچھا تم آ گئے، مجھے معلوم تھا تم میرے گھر میں نہیں ٹھہرو گے، اس کے گھر میں ٹھہرو گے، مجھے معلوم ہے تم یہاں نہیں ٹھہرو گے، ٹھیک ہے تم جاؤ، خوشی سے جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو اس طرح مہمان کو چلتا کر دیتے ہیں، لیکن اسلامی جو ثقافت ہے یاد رکھیے اس میں مہمان نوازی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اپنے مہمان کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرے، وَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باضابطہ مسجد نبوی میں جائزہ لیتے، کوئی نیا چہرہ نظر آتا تو آگے بڑھ کر آپ ضیافت قبول کرتے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ مجبوری کی وجہ سے گھر میں نہ ہو تو کسی اور کے ذمے، تو مہمان نوازی اور اپنے گھر مہمانوں کو بلانا یہ اسلامی ثقافت کا ایک نمونہ ہے۔ لہذا میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کے گھر ایک VIP بڑے اچھے محبوب مہمان آنے کی اطلاع مل گئی، اور یہ بھی اطلاع ملی یا یہ آپ کی معلومات ہے ان کے بارے میں کہ وہ بڑے نظیف ہیں، بڑے نفیس ہیں، بڑے نستعلیقی ہیں، صاف ستھرے رہتے ہیں، سلیقے سے رہتے ہیں، پاک رہتے ہیں، زکوٰۃ اللہ کھاتے ہیں اور اپنے اوقات میں سوتے ہیں، معاملات کے پابند ہیں۔ یہ ان کی گویا کہ ایک تعریف ہے، یا اور ان کا آپ پہلے سے جانتے ہیں ان کا مزاج۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ نستعلیقی مزاج کے، ایسے ایک مہمان آنے والے ہیں۔ لہذا ہم کیا کریں گے
घर को उनके लिए हम तैयार करेंगे। मगर वही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि नई नस्लों को ये होगा मेहमान के लिए इतना थोड़ी एहतमाम, आया तो आया यार किसी गेस्ट हाउस में रख दे, नहीं, इस्लामी नुक्ते नजर से सोचिए आप, घर को तैयार करेंगे, नजीफ साफ सुथरा, बिस्तर आपने सजा दिया, करीने से बर्तन लगा दिए, नहीं फला साहब आएंगे उनको ये चीज बुरी लगेगी, गर्दो गुबार न हो, पोछा वोछा लगा दिया, बाथरूम भी साफ सुथरा कर दिया, मेहमान आएंगे, घर चमका दिया आपने। उसके बाद फिर वो घर इस काबिल हो जाता है कि वो नफीस मेहमान उस घर में उतरे और उस मेहमान को खुशी भी होगी और वो मेहमान सोचेगा मैं जरा यहाँ रहूं, टिक जाऊं 2-4 दिन, मेरा सही मानों में इन्होंने इस्तेकबाल किया, मोहब्बत का इजहार किया, मेरे मिजाज के मुताबिक हर चीज ढाल दी, खुश होकर वो वहां रहेंगे। लिहाजा अल्लाह ताला की एक बरकत होगी, एक रहमत होगी, आपको भी खुशी मिलेगी। आपके पुराने रफीक है, पुराने भाई हैं जो बिछड़ गए थे 10 साल से, अमेरिका में थे, ऑस्ट्रेलिया में थे, नहीं आए थे, आपको भी बड़ी खुशी होगी कि वो आपके घर आए हैं। ऐसे ही आप समझ लीजिए अल्लाह ताला की मारिफत एक मेहमान है, उसकी मारिफत का नूर, अल्लाह ताला के इरफान का नूर, अल्लाह ताला की मोहब्बत का नूर, उसको आप एक मेहमान समझ लीजिए। कितना मुअज़्ज़ज़ होगा आप अंदाजा कीजिए। अल्लाह ताला का नूर, जिसके दिल में अल्लाह ताला की मारिफत का नूर पैदा हो जाता है, उसकी तो जिंदगी तब्दील हो जाती है। वो जब चीजों को देखता है तो दूसरे अंदाज में देखता है। मैं जब चीजों को देखता हूँ तो बिल्कुल दुनियावी आंखों से, वो जब देखता है तो अल्लाह के नूर से देखता है। चेहरों को देख के समझ जाता है ये कौन सच्चा है कौन झूठा है, चेहरे से समझता है, झूठ टपकता रहता है। और बाद बुजुर्गों के सिलसिले में बयान करते हैं, मुझे सनद नहीं मालूम, मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि वजू करने के बाद वो देखते थे कि गुनाह टपक रहे हैं, ये फरासत पैदा होती है। एक बुजुर्ग के सिलसिले में मैंने अपने बुजुर्गों से सुना, मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह बयान करते थे, लाहौर के एक बुजुर्ग थे मौलाना गुलाम मोहम्मद दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, कि उनका आलम ये था कि वो ये कहा करते थे, मैं मस्जिद में जब बाहर जूतियां देखता हूँ मुझे पता चल जाता है कि हरामकारी करके कौन आया है और इबादतों के साथ कौन आया है, नेकों की जूतियां कौन सी है, गुनाहगारों की जूतियां। एक फरासत पैदा हो जाती है, एक नूर पैदा होता है। वो एक दूसरा मसला है, कश्फ करामात में मैं जाऊंगा तो तफसील हो जाएगी उसकी। अल्लाह का नूर बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। अब अल्लाह का नूर, इसको कहाँ आना चाहिए, इसको उतरना कहाँ चाहिए, इस मेहमान के लिए इस्तेकबालिया कमरा कौन सा है, कहाँ इसका नुज़ूल होगा, जरा आप सोचिए। वो मेरा और आपका दिल, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अल्लाह ताला का नूर, उसका आलम ये है कि ऐसा वो दिया जो जैतून के नूर से रोशन कर दिया गया। जैतून इतना प्यारा था, बीचों बीच बाग में लगा हुआ, और वो तेल इतना प्यारा था कि तेल खुद चमक रहा था, और तेल चमकते हुए तेल के इस दिए में जब लौ जला दी गई तो नूरुन अला नूर, रोशनी ही रोशनी। फरमाया ये नूर कहाँ होता है, कहाँ उतरता है, कहाँ नाजिल होता है, फी बुयूतिन, ये हमारे और आपके दिलों में नाजिल होता है। अज़ीन अल्लाह अन तुरफा, ये वो हमारे दिल है जहाँ अल्लाह का नूर रोशन होता है, उसकी मारिफत का नूर। ये अल्लाह ताला का नूर बतौर मेहमान जब मेरे और आपके दिल में आना चाहता है तो कितना नफीज है ये, कितना नजीफ है ये, कितना मुकद्दस है, कितना मुबारक है, कितना उम्दा है, कितना खूबियों भरा है। अब इस्तेकबाल करने के लिए दिल को कितना चमकाना पड़ेगा, जरा आप सोचिए, दिल को कितना चमकाना पड़ेगा। हमने घर को कैसे चमकाया आपका जरा जहन में आप तसव्वुर कर लीजिए। लिहाजा दिल को अब आप नफरतों से पाक कर लीजिए, कुदूरतों से पाक कर लीजिए, बेहयाई के ख्यालात से पाक कर लीजिए, दिल को आप रियाकारी से पाक कर लीजिए, दिल को आप दुनियादारी से पाक कर लीजिए। चमका कर आप अपने दिल को इतना साफ सुथरा कर दें कि वहाँ अल्लाह ताला का नूर जब नाजिल हो तो वो मेहमान कहे ये मेरे टिकने की जगह है, ये मेरे रहने की जगह है। इसको अल्लाह ताला इरशाद फरमाता इल्ला मन अल्लाह बिक़ल्बिन सलीमिन, अल्लाह ताला के पास जहन्नम का गुजर भी नहीं होगा उस शख्स के पास जिसका दिल सलामती वाला होगा, जिसमें रियाकारी नहीं होगी, जिसमें निफाक नहीं होगा, जिसमें कदूरतें नहीं होंगी, जिसमें नफरतें नहीं होंगी, जिसमें बुग़्ज़ नहीं होगा, जिसमें अदावतें नहीं होंगी। लेकिन ये किरदार ऊंचा है, बहुत ऊंचा किरदार है, और पहाड़ की चोटी पे पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये है औलिया अल्लाह का मकाम,
یہ ہے अहलुल्लाह का मकाम। उनका दिल रोशन होता है और उस दिल की रोशनी की वजह से वो जब दुनिया को देखते हैं तो दुनिया की हकीकत को समझते हैं। इसीलिए उनका आलम ये होता है कि शहंशाह भी उनके आगे घुटने टेक देता है, उनको किसी किस्म की कोई चीज मरऊब नहीं कर पाती। दिल का नूर, दिल का नूर। लिहाजा अल्लाह ताला के इस मुकद्दस नूर को हासिल करने के लिए हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है हम अपने दिल को चमकाएं, इस घर को हम चमकाएं। और इस घर को चमकाने के लिए जरूरत होती है तज़किया नफ्स करें, अपनी तरबियत करें, गुनाहों से दिल को आलूदा ना होने दे। अब देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला का नूर उस दिल में नहीं आता है जिस दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं रियाकारी होती है, दिखावे की नमाजें होती हैं। नमाज का तज़किरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए फरमाया कि वो अव्वलीन इबादत है जो हम पर फर्ज होती है। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जो अपनी नमाज को खूबसूरत करता है, युज़य्यिन सलातहु, फरमाया अपनी नमाज को खूबसूरत करता है, उम्दा बनाता है लोगों को दिखाने के लिए, वहाँ अल्लाह ताला का नूर नहीं आएगा। अल्लाह ताला का नूर आएगा उस कल्ब में जहाँ इखलास हो। अल्लाह ताला का नूर आएगा उस कल्ब में जहाँ नफरतें न हो। अल्लाह ताला का नूर आएगा उस दिल में जहाँ निफाक की जर्रा बराबर कोई जरासीम जरसूमा न हो। ये कैफियत पैदा होती है और फिर जब ये कैफियत पैदा होती है तो फिर इसके बाद से बंदा मुस्तजाबुद दावात बनता है, उसको वो दुआएं कबूल होती हैं, वो मकबूल अहलुल्लाह में से बन जाता है, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस कुदसी में बयान फरमाया कि बंदे का आलम ये होता है कि वो उस मकाम पे पहुंच जाता है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि उसके कदम कदम नहीं रह जाते, वो उसके कदम मेरे कदम हो जाते हैं, उसके हाथ हाथ नहीं रह जाते, वो मेरे हाथ हो जाते हैं। वो चलता है तो मेरे कदमों से और वो पकड़ता है तो मेरे हाथों से, यानी फना फिल्ला हो जाता है, इस मकाम पे वो पहुंचता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वितर की नमाज से फारिग होते, गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद अदा कर ली और तहज्जुद अदा करने के बाद वितर की नमाज से फारिग हो गए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 बार जोर से कहा करते थे, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर रूह, परवरदिगार तू बेअयब है, परवरदिगार तू काबिले ताज़ीम है, काबिले तक़दीस है। अब मेरा सीना साफ सुथरा चमक गया, तेरी झलक इसमें आ जाए, तू मेरा भी माबूद है, फरिश्तों का भी माबूद है, अब मेरा दिल चमक चुका, तैयार हो चुका है। ये उम्मत को तरबियत दी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और ये अर्ज मैंने शुरू में किया था कि हदीस में ये दोनों सिफतें जमा कर दी गई, सुब्बुहुन कुद्दूसुन। हजरत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, मुताअद्दिद हदीस की किताबों में ये रिवायत आती है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर से फारिग होते तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मरतबा ये कहते, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर रूह, मेरा भी रब है, फरिश्तों का भी रब है, जिब्राइल का भी रब है, बेअयब रब है। और इस रब का नूर नाजिल होता है उसी दिल में जो दिल चमकता रहता है। लिहाजा हमारी और आपकी ड्यूटी बनती है कि हम अल्लाह ताला का जो तारुफ हासिल कर रहे हैं और उसकी मारिफत के लिए जो हम जिद्दोजहद कर रहे हैं, तो उन सिफात का असर हमारी अमली जिंदगी पर पड़े और हम अपने दिल को काबिल बनाए कि हमारा दिल अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना का मुतहम्मिल बन सके, अल्लाह ताला की मारिफत पैदा हो सके। पिछले जमाने में कहते थे, आजकल थोड़ा ये मेडिकल का अंदाज भी बदल गया कि परहेज आप बहुत शिद्दत के साथ कीजिए, ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, नहीं जरा सा भी बुखार आ जाए, चावल नहीं खाना है आपको, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना। तो हम बचपन में कहते थे, डॉक्टर साहब थोड़ा सा हम ये खा ले क्या, थोड़ा सा एक लुकमा चावल खा ले क्या। तो डॉक्टर साहब क्या कहते थे, एक लुकमा चावल खा रहे हो तुम, गोली टैबलेट तो इतनी सी खा रहे हो ना, इतनी सी टैबलेट, इतना ज्यादा चावल तो तुमको नुकसान हो जाएगा, मत खाओ, एहतियात करो। ये परहेज के लिए समझाया करते थे। लेकिन मैं इस मिसाल से ये समझाना चाह रहा हूँ कि हमारा आलम ये होता है, इबादत तो हम टैबलेट के बराबर करते हैं, बदपरहेजी हम कुंटलों में कर जाते हैं, कुंटलों में कर जाते हैं। लिहाजा हमारा किरदार कैसे बुलंद होगा जरा आप सोचिए। और जो इलाज होना है वो इलाज कैसे हो सकेगा, मुमकिन नहीं है। टंकी में पानी तो आ रहा है 1/2 इंच के पाइप से
और निकल रहा है 3 इंच के पाइप से, तो लाजमी बात है टंकी तो क़यामत तक नहीं भर सकती। ये कैफियत अगर रहेगी तो क़यामत तक टंकी में पानी नहीं भरेगा। लिहाजा हमारा आलम, ये नमाजें हमारी कितनी मुख्तसर, जरा आप सोचिए। जो 5 वक्त का पाबंद मुसल्ली है, अगर उसके आप टाइमिंग को, मिनट्स को शुमार करें तो 50-55 मिनट की उसकी इबादतें हैं। लेकिन अगर बगावतों को देखे, नाफरमानी को देखे, गुनाहों को देखे तो घंटों, 10-10 घंटे, 20-20 घंटे, कभी कभी पूरा दिन, कभी कभी पूरी जिंदगी। तो लाजमी बात है ये छोटी सी टैबलेट क्या असर कर सकेगी। इसीलिए तो आयत की तफसीर नजर नहीं आ रही, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। लिहाजा हम परहेज भी करें, एहतियात भी करें, और उन गुनाहों से खास तौर पर हम बचने की कोशिश करें जिन गुनाहों का कोई फायदा ही नहीं। ग़ीबतों का दफ्तर खुला हुआ है, दिल में बुरे ख्यालात पल रहे हैं, नफरतें हैं, इंतकाम का जज्बा है, हालांकि इंतकाम लेने पर कादिर नहीं, दिल में हसद है, कुड़न है। ये सारी चीजों को निकाल कर हम फेंक दे, कल्बे सलीम पैदा करे, सलामती वाला दिल, तमाम गुनाहों से सही सालम महफूज किस्म का दिल, जिसमें कोई गुनाह का गुजर न हो, जिसमें रियाकारी न हो, निफाक न हो, नफरतें न हो, अदावतें न हो। फिर उसके बाद से हम देखेंगे कुद्दूसियत का एक असर हमारी जात पर पड़ेगा, और उस कुद्दूसियत के असर की वजह से सुबूहुन कुद्दूसुन का नूर वो मुंतकिल होगा दिल में, और उसका नतीजा ये निकलेगा कि आखिरत के दिन हज़ीरतुल कुदुस में हम जा सकेंगे। हज़ीरतुल कुदुस ये इस्तिलाह है अहलुल्लाह के नजदीक जन्नत की, अल्लाह ताला का दरबार। हज़ीरतुल कुदुस, अल्लाह ताला का दरबार, जन्नत में हम जाने के मुस्तहिक हो सकेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने जन्नत में जाने की शर्त ही लगा दी, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीमिन, सलामती वाला दिल लेकर आओ, जन्नत में दाखिल हो जाओ। लिहाजा ये वो अस्माए हुस्ना है जिनके सिलसिले में मैं अर्ज करता रहता हूँ कि इनसे जहाँ मारिफत खुदाबंदी पैदा होती है, वहीं हमारी अमली जिंदगी पर इसका असर पड़ना चाहिए। और फिर यही वो अस्माए हुस्ना है जो मेरी और आपकी दुआओं का सरमाया बनना चाहिए। इन नामों से हम अल्लाह ताला को पुकारें, इंशाअल्लाह हमारी दुआएं कबूल होगी। एक हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाने के बाद बकसरत ये नफिल नमाजों में बकसरत ये दुआ करते और ये कहते हैं सुब्बूहुन कुद्दूसुन, ये दोनों सिफात का तज़किरा करते, और फिर ये इरशाद फरमाते कि अल्लाह तमाम मुसीबतों से, तमाम आलाम से, तमाम आलाइशों से मेरी हिफाजत फरमा, मेरे वजूद की हिफाजत फरमा। लिहाजा ये वो अस्माए हुस्ना है जो हमारी दुआओं का भी सरमाया बने। कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इन दुआओं के जरिए से अल्लाह ताला को पुकारो, लिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, इन अस्माए हुस्ना के साथ तुम अल्लाह ताला को पुकारो ताकि अल्लाह ताला तुम्हारी दुआएं कबूल करे। लिहाजा इस तीसरी हैसियत से भी आप सुब्बूहुन कुद्दूसन की अहमियत समझ सकते हैं, और इसको समझने के बाद अपने जिक्र में और अपने अदइया में इसको शामिल कर सकते हैं। और दुआओं में आप जानते हैं ना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 2 कलमे ऐसे हैं, आपने मुताद्दिद बार ये हदीस सुनी होगी, बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस। 2 कलमे ऐसे हैं जो ज़बान पे बड़े हल्के फुल्के हैं, तलफ्फुज में दिक्कत नहीं, लेकिन इरशाद फरमाया मीज़ान में बड़े वजनी हैं, मीज़ान अमल में उनका बहुत वजन है। इरशाद फरमाया और रहमान के पास बड़े पसंदीदा है। कलिमतानी खफीफतानी अलल लिसान सकीलतानी अलल मीज़ान हबीबतानी इंदर रहमान। क्या है वो 2 कलमे, वो 2 जुमले छोटे छोटे से क्या है, सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। इतनी मुख्तसर सी दुआ, लेकिन याद रखिए रहमान को बहुत पसंद है, रहमान को बहुत पसंद है, मीज़ान अमल में बहुत उसका वजन है, अदायगी और तलफ्फुज में वो हल्के फुल्के हैं। ये क्या है, यही सुब्बूहुन ही से जो बात निकली है, सुभान अल्लाह बिहम्दिही। अल्लाह आप तारीफ के लायक हैं, आपकी जात में कोई ऐब नहीं है। वो सुभान अल्लाहिल अज़ीम, अल्लाह आप अज़मतों वाले हैं, आपकी जात में कोई ऐब नहीं। लिहाजा इसका भी विर्द रखें। ये भी हम बार बार मौका बमौका नमाजों के बाद जब भी हम फारिग हो, इधर उधर की बातों में हम बहुत वक्त ज़ाय करते हैं। अगर हम अपने वक्त की कीमत को समझे तो हम बहुत से आमाल, बहुत सा अजर कमा सकते हैं। उन्हीं में से एक ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत एहतमाम करते थे
اکثر و بیشتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمات جاری ہوتے تھے. بہت آسان ہے, آپ لکھ لیجیے, ایک ہی دن میں انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائیں گے, اور ہمیشہ سواری پہ چڑھتے اترتے آپ ان کلمات کا ورد کر سکتے ہیں. قرآنی الفاظ ہے, قرآن پاک میں الفاظ آئے ہوئے ہیں, لہذا اللہ تعالیٰ کے ذکر کا ایک اچھا طریقہ ہے. ہماری عملی زندگی میں یہ بھی اثر ہونا چاہیے کہ سبوحن سے جو لفظ برآمد ہوا اور ہمارے اور آپ کے لیے تسبیح کا مقام رکھتا ہے, اس کا ہم ورد کریں, اس کو ہم یاد کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو اسماء حسنہ سمجھنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم کو اسماء حسنہ کے ادراک کا اور اس کو اخذ کرنے اور اس کا پرتو اور اس کا عملی اثر اپنی زندگی میں جاری کرنے کا موقع عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو ہماری دعاؤں میں اسماء حسنہ کے ذریعے سے اس کو پکارنے کی توفیق دے اور ہماری دعائیں قبولیت کی منزل تک پہنچے ان اسماء حسنہ کے ساتھ. اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.